یہ اس سلسلے کا اگلی گفتگو ہے، اور یہ نو تاریخیت کے بارے میں ہے۔ نو تاریخیت بھی بنیادی طور پر پس ساختیات کا ایک ایسا رجحان ہے جو بظاہر تو 1980 میں پیدا ہوا، اور اس کے بھی دو بنیادی دبستان ہیں۔ ایک اس کا اینگلو امریکن دبستان ہے، اور جو دوسرا دبستان ہے وہ فرانسیسی دبستان ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے ایک اقتباس جو ہے وہ مشیل فوکو کا پڑھوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس تناظر میں جو ہے وہ گفتگو کریں۔ مشیل فوکو نے کہا کہ ریاست قید خانے کی اس کھڑکی کی طرح ہے جس سے قید خانے کے پورے قیدیوں پر نظر رکھی جاتی ہے۔ یہ اقتباس جو ہے یہ بنیادی طور پر ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ مقتدر طبقے جو ہیں وہ انسانوں کی تاریخ کو کیسے تشکیل دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس سے ذرا پہلے ہم اینگلو امریکن جو ایک دبستان ہے اس پر بات کرنا پسند کریں گے، یا بات کرنا شروع کریں گے۔ دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلی کئی گفتگوؤں میں ایک بات کی ہے کہ نئی تنقید، ساختیات یا اس طرح کے جو تنقیدی رویے مغرب میں پیدا ہوئے ہیں وہ رد عمل میں پیدا ہوئے ہیں۔ ایک تاریخی تناظر کے رد عمل میں، نفسیاتی تنقید کے رد عمل میں، یا تاثراتی تنقید کے رد عمل میں۔ اب ہمارے ہاں تین ایک فرانسیسی ایسے تھے ہمارے سمجھیں کہ تنقید میں، جب ہم کہتے ہیں تو ایک آفاقی آدمی کے طور پر جب ہم مغربی تنقید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سمجھیے کہ ہم ایک گلوب کے ایک فرد بن کر ایک بڑے پیمانے پر بات کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تین نے جو ہے وہ تاریخی تناظر میں جو ہے وہ تنقید لکھنی شروع کی، اور بہت ساری چیزوں کو جو ہے فرانس کی اپنا تاریخ کے حوالے سے، یورپ کی تاریخ کے حوالے سے جو ہے اپنے قارئین کو جو ہے وہ ادب سمجھانے کی کوشش کی۔ تو ایک تو یہ ایک پرانا تاریخیت کا ایک شعور جو ہے وہ ناقدین میں رہا ہے۔ اب یہ 1980 سے یا 1970 سے جو ہے یہ ایک نو تاریخیت کا جو دبستان شروع ہوا، تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اب یہ تھا کہ جو متن ایک تخلیق کار تشکیل دیتا تھا، اس متن کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے استناد کے حوالے سے جو ہے وہ ایک سوچ بچار آپ کرتے ہیں۔ تو یہ گرین بلاٹ اور ایک دو اور جو لوگ تھے انہوں نے جو ہے وہ یہ سوچنے کی کوشش کی کہ اس ادبی متن کی توضیح کے لیے ہمیں کسی تاریخی متن کو یا تاریخ کے کسی واقعے کو اس کے متوازی رکھ کر جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ گویا یہ ایک طرح سے اس امتیاز کو یا اس امتیاز کے خلاف ایک چیلنج تھا، یا ایک رد عمل تھا، یا احتجاج تھا جو ادب کو صرف جو ہے وہ جمالیاتی سطح پر پرکھنے کی ایک کوشش کرتا تھا یا دیکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اب جو گرین بلاٹ اور اس کے دوستوں نے، یا اس سے 8-10 سال پہلے ایک دو اور لوگوں نے جو ہے وہ ایک سمجھیں کتاب لکھنے کی کوشش کی کہ جو جیکوبین ڈرامہ ہے اس ڈرامے کو جو ہے وہ تاریخ کو سمجھے بغیر کیسے تجریدی انداز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ بھی جو ایک قبل مسیح کا یونانی ڈرامہ ہے اسے ہم کیسے ایک تاریخی استناد کے بغیر پڑھ سکتے ہیں، یا کیسے؟ جب یہ سوال اٹھے گا تو پھر لازمی طور پر آپ کو ایک متوازی عمل جو ہے وہ شروع کرنا ہوگا کہ آپ اس متنیت کو کہیں اور کسی غیر ادبی متن کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہمارے ہاں میں ایک دلچسپ بات ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بہت پڑھیں، بہت زیادہ وسیع جو ایک آپ کا مطالعہ ہو۔ ہمارے ہاں برصغیر میں ایک تاریخ کا دبستان ایسا رہا ہے جو ادب پر ایک اپنی توجہ مرکوز کرتا تھا، اور اس میں ڈاکٹر مشیر الحسن صاحب بہت اہم آدمی ہیں جنہوں نے تقسیم کے قریب کی تاریخ جو ہے وہ اردو اور ہندی افسانے کی بنیاد پر لکھنے کی کوشش کی۔ 2 حصوں میں انہوں نے ایک مجموعہ جو ہے وہ تشکیل دیا۔
खुद अंग्रेज़ी तराजम किए उर्दू के अफसानों के, गडरिया वगैरह या फसादात के हवाले से जो लिखे गए थे अफसाने, पेशावर एक्सप्रेस वगैरह, और ये देखने की कोशिश की कि ख़ुद तारीख़ कैसे मुतबादर होती है या तारीख़ जो है वो कैसे निकलती है वहाँ से। ये एक ऐसा दबिस्तान है जो अदब और तारीख़ को मिलाकर और ये सवाल उठाए बगैर कि तारीख़ की किताब की कोई अदबियत है या नहीं है, अदबी और गैर अदबी मतून के दरमियान अदबी तफरीक को ख़त्म करके तो ये दबिस्तान जो है वो अदब का मुताला करने का जो है वो दावा करता है। तो एक तरह से जो है ये एक बिल्कुल नई चीज़ थी मग़रिब की तनकीदी तारीख़ में, और काफ़ी लोगों ने फिर इसके हवाले से जो है वो लिखना शुरू किया। बरतानिया में फिर इसने सकाफ़ती मादियत का एक विलियम रेमंड वगैरह ने जो है अपना एक दबिस्तान शुरू किया और ये देखने की कोशिश की कि एक मादियत तो हमारी मादी ज़िंदगी में मौजूद होती है, एक उस मादी ज़िंदगी में कुछ ना दिखाई देने वाला एक हिस्सा होता है जिसको जो हमारी सकाफ़त से जो बरामद होता है, और वो एक सकाफ़ती मादियत जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा अनलिखा हुआ मतन होता है कि किसी फ़न पारे को पढ़ते हुए हमें उस सकाफ़ती मादियत को जो कहीं मौजूद तो है लेकिन दिखाई नहीं देती, उसको भी अपने मद्देनज़र रखना चाहिए। लेकिन इस पूरे दबिस्तान का जो सबसे अहम समझें हिस्सा है वो मिशेल फ़ोको की एक समझें तहरीरें हैं। मिशेल फ़ोको जो है वो फ़्रांस में पैदा हुए, फ़्रांस में उनकी एक फ़िक्री तरबियत हुई। उनका ये ख़्याल था कि हर मतन जो है और हर फ़िक्र जो है ये एक तश्कीली फ़िक्र है और इसके पीछे कहीं ना कहीं मुक़द्दरा की जो क़ुव्वत है वो मौजूद होती है। अब इस मिशेल फ़ोको की समझें कि इस मसाई से या नौ तारीख़ियत के इस दबिस्तान से जो है वो ख़ुद हमारे यहाँ समझें कि बहुत सारी चीज़ों को मग़रिब में भी और हमारे यहाँ भी समझने की जो है एक नई सबील जो है वो सामने आई, और ये देखने की कोशिश की गई कि जो भी एक रिवायात बनाई जाती हैं, जो भी चीज़ें समझें कि यहाँ पे हमें मुक़द्दस बना दी जाती हैं, तो उन मुक़द्दस चीज़ों के पीछे जो है वो कहीं किसी मुक़्तदर तबके की कोई मंशा तो काम नहीं कर रही होती। मसलन ये कि भी ख़ुद हमारे माशरे के अंदर जो है वो सब्र के तसव्वुरात हैं या कुछ और इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये एक तरह से ये फ़ोको की सबसे बड़ी मसाई जो है वो यही है नौ तारीख़ियत के हवाले से कि उन्होंने उस मुक़्तदर दबाव को जो है मिन्हा करके एक नई तारीख़ लिखने की कोशिश की। फ़ोको की जो कुछ किताबें हैं वो आप जानते हैं कि भाई कैसे उन्होंने मुख्तलिफ़ इदारों की एक तारीख़ लिखने की कोशिश की, जेल खाने की तारीख़ लिखने की कोशिश की, और इस तरह से जो है उनकी तहरीरें जो हैं मसलन उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि उनका एक बहुत मारूफ मज़मून है व्हाट इज़ एन आथर, जिसमें उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि मुसन्निफ़ का जो रोमानवी तसव्वुर है वो किस तरीके से मुक़्तदर हैसियत हासिल कर लेता है, और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ख़ुद मुसन्निफ़ की मंशा क्या है और उसकी मंशा को दरियाफ़्त करने की एक सही जो है वो हम करते हैं। तो इस तरह से जो है ये तनकीदी दबिस्तान जो है वो हमारे सामने आता है, और नई तारीख़ियत के हवाले से जो है वो उर्दू में भी एक किताब जो है वो की गई है, मुरतब की गई है, उसमें मुख्तलिफ़ लोगों के जो मज़ामीन जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये बहरहाल ये कि भी नई तारीख़ियत के हवाले से ये आप देखें कि उर्दू में प्रोफेसर अतीकुल्लाह साहब ने सबसे अच्छा लिखा है, और ये ना सिर्फ ये कि उनकी इस किताब में मौजूद है उनका एक अच्छा मज़मून, बल्कि जो तनकीद की जमालियात के नाम से जो है उन्होंने किताब मुरतब की, उसमें भी एक दो मज़ामीन जो हैं वो मौजूद हैं, और उनकी जो दीगर तनकीदी मजमूए हैं, तनकीदी मज़ामीन के मजमूए हैं, उसमें भी जो है वो इस दबिस्तान के हवाले से बहुत तफसीली एक मज़मून जो है वो मौजूद है। और यहाँ फिर वही बात है कि खुद अगर हम अपने उसको तहज़ीब को देखें तो नई तारीख़ियत जो है वो हमारे यहाँ कैसे एक फ़न पारे को समझने में, अदब पारे की तश्कील को जो है तोड़ने में और उसके अंदर एक किसी और मतन से मिलाकर उसको देखने की कोशिश कैसे की गई। खुद मेरे जो एक तालिब इल्म
خالد منیر نے جو ہے وہ اس حوالے سے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا ہے جو زیر تنقید ہے. اس میں انہوں نے دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ جو بیانیہ ہے وہ کیسے بنتا ہے اور تاریخ اور ادب کے بیانیوں میں کیا متوازیت ہوتی ہے اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے. اسی طرح ہماری ایک لائق شاگرد جو ہیں حنا جمشید، وہ ڈاکٹر شازیہ کی نگرانی میں جو ہے وہ اردو ادب کے نو تاریخی مطالعے پر کام کر رہی ہیں. پی ایچ ڈی کا ان کا کام ہے، وہ بھی اس سال کے آخر تک جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. اور یہ اس طرح کے کام جو ہیں یہ آپ کو یہ اشتیاق دلانے کے لیے ہیں کہ آپ خود جو ہے وہ ان متنوع تنقیدی دبستانوں سے کیا سیکھتے ہیں. بے حد شکریہ.